حضرات کسی دینی اور مذہبی معاملے میں اس طرح کا اگر سیاسی اتحاد ہو، اپوزیشن پارٹی ایک دوسرے کے دوش بدیش کھڑے ہوں، تو یہ اصل میں سیکولر اور جمہوریت کی روح ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اس ملک کی سیکولر پارٹیز وقف بل کے حوالے سے مسلمانوں کے موقف کے ساتھ کھڑی ہیں، پرسنل ابورٹ کے موقف کے ساتھ کھڑی ہیں۔ حاضرین گرامی، امام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو مسجد کے ممبر و محراب میں محدود ہو، اسی کا نام امام ہے۔ ہمارے درمیان ایک اہم شخصیت موجود ہے جنہوں نے مسجد کے ممبر و محراب سے لے کر شہر کی گلیاروں اور دیہاتوں تک سماجی، تعمیری اور تربیتی کام کیا۔ میری مراد محترم جناب مولانا ڈاکٹر احسن الحمومی صاحب سے ہے۔ شاہی مسجد باغ عام کے امام ہیں اور مختلف دینی سرگرمیوں میں پیش رہتے ہیں۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ وہ اس مجمع کو خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، مشائخین عظام اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام موجودہ اراکین اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم و حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ مختصر ترین وقت ہے، میں دو تین باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اپنی بات میں ایک مختصر سے اور نصیحت آمیز واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میری تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ بہت غور سے سنیں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بڑی خوبصورت بانگ دینے والا ایک مرغ تھا۔ وہ مرغ کی اچھی پرورش کرتا، لیکن اچانک اس کی نیت خراب ہوئی کہ میں اس مرغ کو ذبح کر اپنا لقمہ بنا لوں اور اپنے دسترخوان کی زینت بناؤں۔ چونکہ مرغ کو بڑا محبت سے اس نے پالا تھا، نیت خراب ہونے کے بعد اچانک مرغ کاٹ کر کھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جا کر مرغ کے پاس کہنے لگا کہ تو روزانہ صبح میں فجر سے پہلے جو اذان دیتا ہے، اس اذان سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اگر تو کل اذان دے گا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ وہ روزانہ عادت کے مطابق فجر سے پہلے مرغ اٹھتا ہے اور پھر اذان دینا اس کی عادت ہے، لیکن اب ڈر گیا کہ اذان دوں تو پھر مجھے مالک کاٹ دے گا، تو وہ اذان دینے کے لیے اپنی آواز پست کر بڑی مشکل سے اپنی آواز کو دبا لیا۔ لیکن آواز دبانے کے ساتھ دبی ہوئے گلے سے اس کی تھوڑی تھوڑی آواز نکلی، اور یہ مالک نے سمجھا کہ یہ سمجھ گیا ہے، لہٰذا اس نے دوسرے دن کہا کہ اب اگر تو کل فجر کے وقت اٹھے گا بھی، نیند سے اٹھ کر پھڑپھڑائے گا بھی، اس سے بھی میری نیند خراب ہو رہی ہے، میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ وہ مالک نے کہا، اور اس نے سنا اور کہا کہ اب اٹھ بھی گیا فجر سے پہلے، تو وہ اپنے پروں کو سکیڑ کر کے جان بچانی ہے بچ کر کے بیٹھ گیا۔ مالک نے دیکھا کہ یہ ہوشیاری سے بچ گیا ہے۔ تیسرے دن پھر مالک نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، اب تیرے اوپر ایک اور شرط ہے کہ تو اگر کل مرغ تھا، یعنی نر مرغ تھا، اس کو کہتا ہے کہ کل اگر تو انڈا نہیں دیتا ہے تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، کہا کہ بانگ کو تو روک سکتا تھا، پروں کے پھڑپڑانے کو تو روک سکتا تھا، لیکن اب انڈا دینا یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ رونے لگا،
साथी जो दीगर मुर्ग थे उन्होंने पूछा रोते क्यों हो, मौत से डरते हो क्या? उसने जवाब क्या दिया, गौर से सुने। उसने कहा मौत से नहीं डरता, रो इसलिए रहा हो कि मुझे पहली वक्त कहा गया था कि अजान देंगे तो सुबह कर देंगे, तो मैं अजान देते देते सुबह हो जाता तो अच्छा था। इसकी नीयत तो सुबह करने की थी, अब मेरे ऊपर अंडा देने की शर्त लगा करके सुबह कर रहा है। अजीजान गिरामी, मौजूदा हुकूमत की नीयत ऐसी ही है। हमारे बाज दीगर हजरात इस बात को नहीं समझ रहे हैं और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उम्मत की इज्तिमाइयत पे एतराज करते हैं कि ये लोग अवाम उन्नास को गैर जरूरी बाहर लाए हैं। सुनिए बड़े गौर से, बचने वाले कोई नहीं है। आपको इस मौके पर पूरी उम्मत के साथ, इत्तेहाद के साथ ठहरना है और ये मस्जिद के लिए और ये कब्रिस्तानों के लिए, ये दीनी इदारों के लिए ठहरना है। अगर आज ही ठहरोगे तो फिर माना जाएगा कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए ठहरे थे, वरना तो जुबा शख्सियतों के लिए तो होना ही है सबको। अजीजान गिरामी, दूसरी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि ये बिल जो लाई गई है, आप इस पर गौर फरमाएं। आमतौर पर हमारी निगाहें ये जा रही है कि जो ओपन लैंड्स है, जो शायद आम मुसलमान उसकी अहमियत जानता भी हो या ना हो, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, यह बिल अगर पास हो जाता है, आइंदा 50 साल और आइंदा एक नस्ल नहीं 2 नस्लों तक मुसलमान पसमानदा, जाहिल और बहुत ही गैर जरूरी कामों में उलझा दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब यह बिल पास होगा तो आपने संभल का वाकया देखा। 400 साल पुरानी मस्जिद थी, वहां पर सर्वे के नाम पर आए मुसलमानों ने जज्बात से मगलूब होकर अपनी मस्जिद के लिए निकल गए। उनके सीनों पर गोलियां पड़ी और वो मुसलमान शहीद हो गए। जो बचे हुए थे सैकड़ों की तादाद में जेल में गए। उनके खानदान कोर्ट कचहरी की दौड़ में लगा हुआ है। आप अंदाजा करें कि पूरे हिंदुस्तान के कई मसाजिद के साथ ये हालात पेश आएंगे, तो हमारी आइंदा नस्लें कोर्ट कचहरियों को जाते आते अपना पैसा लगाते हुए ना तालीम पढ़ सकेगी, ना उनकी तिजारत हो सकेगी। ये नुकसान होता रहेगा। आइंदा 50 साल और आइंदा एक नहीं 2-2 नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में हम गुफ्तगू करने यहां ठहरे हैं। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, बार बार बीजेपी की आईटी सेल, चाहे उसमें हमारे लोग हो या गैर, नाम न देखें, ये आईटी सेल ये बावर करा रही है कि मुसलमानों को वक्फ से फायदा क्या हुआ। अजीजान गिरामी, आखिरी जुमला सुन ले, वक्फ से फायदा, वक्फ से फायदा। मैं अर्ज करना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, आज जितनी नमाजें आपके हो रही है वो वक्फ की सरजमीन पर हो रही है, जितनी इबादतें हो रही है वो वक्फ की सरजमीन पर हो रही है। आपके आबा व अजदाद जो मदफून है वो वक्फ के कब्रिस्तानों में मदफून है। जो आपके मसाजिद के अइम्मा और खुतबा है वो वक्फ के मदरसों से फारिग है। अजीजान गिरामी, ये असातिज़ा, ये बड़े बुजुर्ग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये एक अमीर की हैसियत रखते हैं और जमात की हैसियत रखते हैं। उम्मत का इत्तेहाद है। हुजूर ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ होता है जमात पर। मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार, जो इससे अलग होगा वो इंफरादी तौर पर दोज़ख के हवाले होगा। इत्तेहाद का साथ रहे, जमात का साथ रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।